कहां मिलेगी श्रद्धा? कौन है यह श्रद्धा? वो क्या काम करती है हमारे जीवन में? देखिए, श्रद्धा मिलती है भगवान के चरित्र सुनने से। मुझे आगे कहने दीजिए, भगवान के चरित्र तो सही हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र जब आप सुनते हैं, तब आपके जीवन में श्रद्धा का बल बढ़ जाता है। ભાગ્યશાળી છે ભટ્ટ પરિવાર કે જ્યેષ્ઠ માસની અંદર આ પાવન દિવસો ચાલી રહ્યા છે। કાલે ગંગા દશહરાનો બહુ મોટો દિવસ અને આજે નિર્જલા એકાદશી અને સાથે સાથે શ્રી ગાયત્રી માત કી જય, गायत्री जयंती आज। देखिए, हम एकादशी करते हैं तो उस एकादशी में कहा है कि हर एकादशी का अपना एक बढ़िया महत्व है। आज निर्जला एकादशी है, आने पांडव एकादशी पण कहवाय छे, आने भीम एकादशी पण कहवाय छे। પાંડવો ઉપર વારે વારે સંકટો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા હતા। એ જ સમયે વ્યાસજી મહારાજનું આગમન થાય છે। વ્યાસજીએ પાંડવોને કહ્યું છે, તમે પાંચે પાંચ પાંડવોને છઠ્ઠા દ્રૌપદી એક વર્ષ સુધી દર મહિને આવતી સુદ અને વદની એકાદશીનું વ્રત કરો। પાંડવો તૈયાર થયા કે હા મહારાજ, વર્ષમાં ટોટલ મળીને 1 મહિને 2 અને 12 મહિના એટલે 24 એકાદશીઓ આવશે। વ્યાસજી કહી રહ્યા છે કે તમે આ એકાદશીઓ પૂર્ણ કરશો, તમારા જીવનનું દરેક સંકટ દૂર થઈ જશે। व्यास जी कही रहा था। देखिए एकादशी का अपना एक और महत्व है। एकादशी ना दिवसे अन्न न लेवाय। कहे छे एकादशी ना दिवसे अन्न में पाप वसेलुं छे। एकादशी ना दिवसे अन्न लईए तो आपणे पाप जमीए छीए। तो घणा ने विचार आवे कि एकादशी आवी ने अमारे तो दवा लेवानी होय। बाळको छे, वडीलो छे, आमना माटे शुं? तो आपणे त्यां शास्त्रोमां अन्न कोने कह्युं छे? चोखाने अन्न कह्युं छे। ए वडीलोने बाळकोए एक दाड़ो तमारा घरमां 11 ना दिवसे मात्र भात न रांधो तो पण तमारी एकादशी थाय। एकादशी ना दिवसे 11 ना दिवसे भात न खवाय। पण जे हाजा नरवा छे, जेने कई तकलीफ नथी, एमणे तो एकादशीनुं व्रत बहु भावपूर्वक करवुं जोईए। सांभळो पण આપણે કહીએ છીએ કે મારે આજે એકાદશીનો ઉપવાસ છે અને આપણે અપભ્રંશ કરતા કરતા બોલવા માંડ્યા મારે ઉપવાસ છે। સાચો શબ્દ છે उपवास। संस्कृत में उप शब्द का अर्थ होता है समीप, नजदीक रहना। किसके? तो जिसका आपने व्रत किया है उसके समीप रहना, वह एकादशी है। एकादशी व्रतना अधिष्ठाता देव भगवान नारायण छे। ए दिवसे बने एटला झाझा विष्णु सहस्त्रना पाठ करवा, शालिग्रामजीनुं तुलसी दलथी पूजन करवुं, व्रत करवा, सत्य बोलवुं, दान देवुं अने खास रात्रिना समये जागरण करवुं। उजागरो नहीं हो, जागरण। भगवानનું નામ લેતા લેતા મધ્યરાત્રિ પહોંચે ત્યાં સુધી જાગરણ કરવું। શાસ્ત્રોમાં વિધિ બતાવ્યો। દસમના દિવસે એકટાણું, એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ, દ્વાદશીના બ્રાહ્મણને ભોજન કરાવી અથવા તો કાચા સીધાનું દાન કરી અને પછી તમે ભોજન લઈ શકો।
આવું વ્રત કરીએ તો આ એકાદશી ફલે. ભટ્ટ પરિવાર ભાગ્યશાળી કે બહુ મોટો દિવસ आज अपनी कथानी पूर्णाहुति से આપણને प्राप्त થયો છે. हमारी बात चल रही है, व्यास जी आए हैं. कहाँ हैं पांडवों को? आप 24 एकादशी पूरे वर्ष की करिए. भीमे कीधुं के व्यास जी महाराज मारा उदરની અંદર વૃક નામનો અગ્નિ સતત જાગતો રહે છે. મારો પેટનો અગ્નિ શાંત ન થાય, હું આ 24 એકાદશી ન રહી શકું. વ્યાસજીએ કીધું તારા માટે એક રસ્તો છે. જેઠ મહિનાની શુક્લ એકાદશી આવે એ એકાદશીના દિવસે તું માત્ર જલ પીધા વગર એક એકાદશીનું વ્રત કરી લઈશ તો તને 24 એકાદશી કરવાનું વ્રતનું પુણ્ય ફલ પ્રાપ્ત થશે. ભીમે જે વ્રત કર્યું છે એનું નામ છે ભીમ એકાદશી, જે આજે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. और साथ में हमें एक अवसर और मिला है. हमारे ब्राह्मणों की इष्ट देवी भगवती गायत्री है. ब्राह्मणों ना कुलदेवी होय एमना निवेद थाय, एमनी पूजा करवी, आ बधो क्रम शास्त्रों में बताव्यो छे, करवो ज जोईए. लेकिन ब्राह्मणों की आराध्या देवी भगवती गायत्री है. शब्द छे गायत्री. गायंतम ત્રાયતે इति गायत्री. ગાનારનું જે પરિત્રાણ કરી લે, જેનું રક્ષણ કરી લે, એને કહેવાય છે ગાયત્રી. બ્રાહ્મણોને નિત્ય પ્રતિ શ્રીમદ દેવી ભાગવત નામના ગ્રંથમાં एकादश स्कंधनी अंदर 17मा अध्यायना 17मा श्लोकમાં એવી આજ્ઞા છે ભગવાન શ્રી હરિની. તતઃ ઉદ્વાસયે દેવી મુત્તમેત્યનુવાકતઃ विधिनाष्टोत्तरशतम् अष्टाविंशतिरेव च. બ્રાહ્મણો માટે એવી આજ્ઞા છે કે જે બ્રાહ્મણ દેવ જેને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયા છે. આમ તો ગાયત્રી જપવાના 3 અધિકારી વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય. જેને યજ્ઞોપવિતનો અધિકાર છે એને માત્ર ગાયત્રી મંત્રના જપનો અધિકાર છે, આવું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. देखिए, जैसे दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास हम बच्चे को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बड़ों को देने वाली दवा बच्चों को नहीं देते, उनके लिए अलग दवा का क्रम लिखा है. वैसे ही गायत्री मंत्र महामंत्र है. ब्राह्मण, क्षत्रिय અને વૈશ્ય જેના ખંભા ઉપર જનોઈ છે એમના માટે શ્રીમદ દેવી ભાગવતના 11મા સ્કંદના 17મા અધ્યાયમાં આજ્ઞા છે કે રોજ માટે 108 ગાયત્રી મંત્રનો જપ. તમારી પાસે સમય નથી તો 28, તમારી પાસે એથી પણ વધારે સમય નથી તો 10 વખત તમે બોલવું ફરજિયાત. આપેલું આપણને કર્મ છે. हम गायत्री से जब विमुख हो रहे हैं तो हम अपना तेज खो बैठते हैं, क्योंकि गायत्री कोई सामान्य देवी नहीं है. તમે શ્રીમદ દેવી ભાગવત વાંચશો તો તમને ખબર પડશે એમાં વાંચવા જેવા આપણને કામ લાગે બ્રાહ્મણોને એ માટેના છેલ્લા 2 સ્કંદ 11મો અને 12મો. આ 2 સ્કંદ તમે વાંચો તો તમને ખબર પડી જાય કે બ્રાહ્મણનું શરીર કેટલું પુણ્ય કરીને પ્રાપ્ત થતું હોય છે.
અને એ મળ્યા પછી એની આજ્ઞાઓ છે એ પ્રમાણે આપણે એનું આરાધન કરતું રહેવું પડે. देखिए ब्राह्मण के यहाँ जब बालक का जन्म होता है कहते हैं सूर्य लोक में नगाड़े बजते हैं. क्यों? કેમ? હા, એટલા માટે છે. બ્રાહ્મણના ઘરે બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે કહેવાય છે સૂર્યનારાયણના લોકની અંદર દેવતાઓ નગારાઓ વગાડવા લાગે. સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થાય, મને એક અર્ઘ્યદાન દેવા વાળો આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છે. કેમ દેવાઈ રહ્યા છે સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય? શ્રીમદ દેવી ભાગવતના 11મા સ્કંદના 19મા અધ્યાયના 8મા અને 9મા શ્લોકમાં લખ્યું, કારણમ સંધ્યયોશ્ચાત્ર મંદેહા નામ રાક્ષસાઃ ભક્ષિતું સૂર્યમિચ્છન્તિ કારણમ શ્રુતિનોદિતમ અતસ્તુ કારણાદ વિપ્રઃ સંધ્યાં કુર્યાત પ્રયત્નતઃ. સૂર્યનારાયણ જ્યારે ઉદિત થાય છે, ઉગે છે, એવા સમયે મંદેહા નામ રાક્ષસાઃ, મંદેહા નામના રાક્ષસો કરોડોની સંખ્યામાં એ સૂર્યનારાયણને ખાવા માટે દોડે, સૂર્યનું ભક્ષણ કરવા માટે દોડે છે. એ જ સમયે બ્રાહ્મણોએ યો દેવ સવિતાસ્માકં મનઃ પ્રાણેન્દ્રિય ક્રિયઃ પ્રચોદયતિ તત્ભર્ગમ વરેણ્યમ સમુપાસ્મહે. હું એ વરેણ્ય, એ સવિતા દેવની ઉપાસના કરું છું, જે સવિતા દેવ સમગ્ર વિશ્વને પ્રકાશિત કરે છે. એ સૂર્યનારાયણ મારી બુદ્ધિને, મારા ચિત્તને, મારા મનને प्रकाशित करे. ब्राह्मणों को आज्ञा है नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्यदान करें. મંદેહા નામના રાક્ષસો સૂર્યનારાયણને જ્યારે ખાવા માટે દોડે છે, એવા સમયે બ્રાહ્મણોનો દીધેલો અર્ઘ્ય સૂર્યને બલ પ્રાપ્ત કરે. શ્રીમદ ભાગવતના 5મ સ્કંદમાં સૂર્યની રથની ગતિનું વર્ણન કરે છે રહુગણ અને જડભડકના સંવાદમાં. કહેવાય છે સૂર્યનારાયણ જ્યારે ઉદિત થતા હોય ત્યારે વાલખિલ્ય નામના ઋષિઓ, જેમની સંખ્યા છે 60,000, એ 60,000 ઋષિઓ સૂર્યનારાયણના રથની આગળ પુષ્પો છાંટતા છાંટતા, સૂર્યના રથનું સ્વાગત કરતા કરતા એ આ પૃથ્વી ઉપર પધારતા હોય છે. ક્યું મહિમા હૈ બ્રહ્મ મુહૂર્ત में जागने की, क्यों महिमा है सूर्य को अर्घ्य देने की, क्यों महिमा है गायत्री के जप की, क्यों महिमा है भगवान की पूजा की. આપણે આ વાત સાંભળી ગયા છીએ કે આપણા ઘરની અંદર વડીલો છે, માતા પિતા છે, એને આપણે ખાલી રોજ પ્રતિ પ્રણામ કરીએ, સવારમાં સ્નાન કરી એમના ચરણે ખાલી નમસ્કાર કરીએ તોય 4 વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય, આયુષ્ય, યશ, બળ અને વિદ્યા. તો देखिए एक साथ 60,000 ऋषि वालखिल्य, उनको आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं, वो आपके अर्घ्य को देख रहे हैं, और 60,000 ऋषि का आशीर्वाद नित्य कोई ले तो उसकी बुद्धि कैसी तेज होगी. આ માટે બ્રાહ્મણોને આજ્ઞા છે કે બ્રાહ્મણોએ ગાયત્રીનું આરાધન કરવું કરવું અને કરવું. શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં તો એવું પણ લખ્યું છે કે કોઈ પણ અનુષ્ઠાન, ગણેશજીનું અનુષ્ઠાન કરવું છે, નારાયણનું અનુષ્ઠાન કરવું છે, ભગવતીનું અનુષ્ઠાન કરવું છે, એ બધા અનુષ્ઠાન પૂર્વમાં તમારે 10,000 ગાયત્રી જપ કરી અને પછી અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત થવું. 11મો સ્કંદ 21મો અધ્યાયનો 4થો શ્લોક દેવી ભાગવત. યસ્ય કસ્યાપિ મંત્રસ્ય પુરશ્ચરણમારભે
व्याहृति त्रय संयुक्ता गायत्रीं चायुतं भजे। તમારે એ અનુષ્ઠાનને પૂર્ત કરવું છે તો પહેલા 10,000 ગાયત્રી જપવી પડે. જુઓ જ્ઞાની વર્ગ, હું પણ મારા ભાગ્યને વધાવું છું કે મને તમારા જેવા સરસ મજાના સાક્ષર અને સુગ્ન શ્રોતાઓ પ્રાપ્ત થયા છે કે એક નજરે, કેમ કે અમારી વક્તાની નજર તમને પાછળ અમને છેક સુધી ખબર પડે કોણ આવ્યું કોણ બેઠું છે. અમને તો બધું અહીંથી દેખાતું હોય. ઘણા ભરતનાટ્યમ કરતા હોય, ઘડીક આમ બેસે ઘડીક આમ બેસે, બધું દેખાય, અહીંથી તો ખ્યાલ પડે બધું. પણ મારી નજર જોવે છે કે આમ એક ટસે કંઈક પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે અને આમ પોતાના કાનના પડિયા ભરી ભરીને પી રહ્યા છો તમે લોકો. બહુ ગમે છે એટલે જ આ કથાઓ વિસ્તારથી હું તમારી સમક્ષ મૂકું છું. કદાચ આવા શ્રોતાઓ બધે મળે પણ એક પ્રસન્નતા છે તમારા બધા પ્રત્યે. એકવાર હું અહીંથી વ્યાસપીઠ ઉપરથી તમને વધાવીને તાલીઓ પાડી. તમે આટલા એક ચિત્તે બેઠા છો, જ્ઞાની સમાજ બેઠો છે, સુગ્ન સમાજ અહીંયા સાંભળવા બેઠો છે. એટલા માટે હું આ વાતોને જરાક ઊંડાણમાં લઈ જાઉં છું અને આપની સામે મૂકી રહ્યો છું. ब्राह्मणों को आज्ञाएं दी हैं भगवान ने, क्योंकि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, चारे वर्णनो गुरु ब्राह्मण है. और आज गायत्री जयंती पर भगवती की महिमा यदि हम सुन रहे हैं तो मां से प्रार्थना करें, मां से विनती करें, हे मां हमारे ऊपर दिए हुए गौतम का श्राप लगे नहीं, असर ना हो. કેમ કે ગાયત્રીથી વિમુખ થયા છે એની પાછળનું પણ શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં એક કારણ બતાવ્યું છે. ગૌતમજીનો અને બ્રાહ્મણોનો સંવાદ છે. એ ભગવતી કૃપા કરશે ત્યારે એના ઉપર કંઈક પ્રકાશ કરીશું. અત્યારે આપણે ગાયત્રીનો મહિમા જ્યારે સાંભળી રહ્યા છીએ, એવું નથી કે માત્ર બ્રાહ્મણોએ જ ગાયત્રીનો મહિમા ગાયો છે. देखिए गायत्री का महिमा, व्यास जी ने कोई पूछ्યું કે વ્યાસજી તમારું શું કહેવાનું છે, ગાયત્રીનો મહિમા શું, ગાયત્રી શું કામ જપવી જોઈએ? તો વ્યાસજીએ સ્કંદ પુરાણમાં એવું લખ્યું કે કોઈ પણ કામની સફળતા, કોઈ પણ તપની સિદ્ધિ તમારે સદ્ય જોતી હોય, તત્કાળ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ગાયત્રી મંત્ર જેવો કોઈ શ્રેષ્ઠ મંત્ર નથી. શૃંગી ઋષિને પૂછે છે રામચરિત માનસની અંદર કે આપનું શું કહેવાનું છે? શૃંગી ઋષિ કહી રહ્યા છે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એ બંનેનો જ્યાં સંયોગ છે, જેના અર્થની અંદર જે પ્રતિપાદિત છે એ ગાયત્રી મંત્ર છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જેણે જનગણ મન એમને લખ્યું ઈચ્છે છે. એ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને કોઈ પૂછ્યું કે ગાયત્રી મંત્રનો મહિમા શું? એ કહી રહ્યા છે કે આખા ભારત વર્ષને જે પોતાની ભૂમિકાથી દૂર થઈ રહ્યું છે, આ સંપૂર્ણ ભારત વર્ષને જગાડવું હોય તો ગાયત્રી મંત્ર જેવો કોઈ મંત્ર નથી. મહર્ષિ અરવિંદ, આહા, આ એવી વિભૂતિઓ થઈ છે, તમે એમના પુસ્તકો વાંચો તો તમને ખબર પડે કે આ કેવા પ્રભાવશાળી. બીજા વિશ્વ યુદ્ધના જ્યારે ડંકાઓ વાગી રહ્યા હતા એ સમયે જે હતા ભારતમાં પોંડિચેરીમાં દરિયા કાંઠે બેઠા હતા, પણ એ મહર્ષિ અરવિંદને ઘટનાઓના કે ભવિષ્યમાં કશું વિનાશ થવાનો છે એ સમયે સૂક્ષ્મ દેહ પહોંચે છે પેલા હિટલરની પાસે. વિશ્વયુદ્ધની સયો થઈ રહી હતી એ સમયે એને સામે કોઈ દાઢીવાળો, લાંબી સફેદ જટાવાળો, સફેદ વસ્ત્રો પહેરેલો અને એક તેજસ્વી પુરુષ દેખાણો. અને પછી એની શોધ કરાવે છે અને એને એની જીવનીમાં લખ્યું કે આ બીજું કોઈ નહીં, મહર્ષિ અરવિંદ આવ્યા હતા મને આ વિશ્વ યુદ્ધની ના પાડવા માટે. મહર્ષિ અરવિંદને પૂછ્યું કે ગાયત્રી મંત્રનો મહિમા શું? મહર્ષિ અરવિંદ કહે છે ગાયત્રી મંત્ર એ વસ્તુ છે કે તમારી અંદર જે સૂક્ષ્મ ચેતના સૂઈ ગઈ છે એને જગાડવાની કોઈ વાત કરતું હોય તો એ ગાયત્રી મંત્ર છે.
સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે તો ઘણી સિદ્ધિઓનું સાધન કરી લીધું છે, તમારા માટે ગાયત્રી મંત્ર શું છે? રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહી રહ્યા છે, જે મોટી મોટી સિદ્ધિઓ છે એ કોઈ ગાયત્રી મંત્રનું નિષ્ઠાપૂર્વક આરાધન કરે તો એની આગળ આવીને એ સિદ્ધિઓ ઊભી રહી જાય છે। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू आप क्या कह रहे हैं गायत्री मंत्र के विषय में? महात्मा गांधी कहते हैं अपनी पुस्तक में, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये भ्रमित चित्त को, मन की वृत्तियां को शांत करने का कोई उपाय हो तो वह गायत्री मंत्र है। स्वामी विवेकानंद ने पूछવામાં આવ્યું, એમણે એક એમના પુસ્તકમાં લખ્યું, ગાયત્રી મંત્ર સદબુદ્ધિનો મંત્ર છે। આપણા ગ્રંથોમાં બુદ્ધિનો મહિમા ગાયો છે, પણ સદબુદ્ધિ તો એનાથી પણ બહુ આગળ વધીને છે। સ્વામી વિવેકાનંદ કહી રહ્યા છે કે ગાયત્રી મંત્રનું કોઈ આરાધન કરે તો સદબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય। એ મંત્ર નહીં પણ મંત્રોનો મુકુટમણિ છે। मेरे भाई बहन, आप यह गायत्री की महिमा सुन रहे हैं, सुनिए बड़े भाव से, प्रेम से, लेकिन और जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी इस चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की यात्रा में आज गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र की महिमा सुन रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, ગાયત્રી મંત્રનો મહિમા સાંભળ્યા પછી યાદ રાખજો, બહેનોએ જપવાનો નથી આ મંત્ર, નોટિસ કરી લેજો। અને પાછી એવી પણ કોઈ ટ્રાય પણ ન કરતા કે ભાવિનભાઈ ભલે કીધું આપણે જપીએ છીએ, જપવું નહીં, બહેનો માટે આ મંત્ર નથી। ભલે અત્યારે માઇકોની અંદર ગાયત્રી મંત્ર ગવાતા હોય ને એટલા બધા કુંડ ચાલુ હોય ને એમાં સ્વાહાકાર થતો હોય, નહીં, ये तो गोपनीय मंत्र है। ગુરુ પણ માથે પેલું વસ્ત્ર ઓઢાડે અને માત્ર શિષ્યના કાનમાં સંભળાય, એ માટે આ મંત્ર દેવાય છે। આપણે ત્યાં મંત્ર જાપ કરવાના ફલ લખ્યા છે, તમે કઈ રીતે મંત્ર જપો છો એનું ફલ છે। તમે બોલીને જપ કરો છો તો એનું ફલ અલગ છે, તમે તમારા માત્ર હોઠ હલાવીને જપ કરો છો એનું ફલ અલગ છે, તમે માત્ર અને માત્ર મનમાં ચિંતન કરતા કરતા જપ કરો છો એનું ફલ અલગ છે। તમે મંત્રનો અર્થ સમજતા સમજતા તદ જપસ્થ તદર્થ ભાવનમ, આ હું કયા જપ કરું છું, કયા ભાવથી કરું છું, આનો અર્થ શું છે, એ અર્થનું ચિંતન કરતા કરતા જપ કરો છો એનું ફલ અલગ છે। આ ગોપનીય મંત્ર છે। ગાયત્રી મંત્ર જપતા હોય તો એની મર્યાદા છે, તમારાથી જે તે વસ્તુ ખવાય નહીં, જે તે વસ્તુ પીવાય નહીં, જ્યાં ત્યાં બેસાય નહીં, જેનો તેનો સ્પર્શ ન થાય। ગાયત્રી મંત્ર જપ કરનારો કોઈનો સ્પર્શ કરી દે એ વ્યક્તિના રોગ જતા રહે છે, આવા પ્રમાણો છે શાસ્ત્રો। उठाइए आप ये श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ को, देखिए इसमें क्या लिखा है। 11મો 12મો સ્કંદ આ વાંચો દેવી ભાગવતનો, એમાં તમને ખબર પડશે ગાયત્રી મંત્રનું કોઈ આરાધન કરે, તમે કઈ કામનાથી કઈ પ્રવૃત્તિ કરો છો એનું ફલ ભગવતી આપે છે। ગ્રંથો लिखे हैं व्यास जी ने, कोई पढ़े तो सही। પાંદડા ખાધા મારા ભગવાન, માત્ર પાણી પીધા, ઉપવાસ કર્યા, શું કામ? એને કઈ જોતું હતું કે આ ભવિષ્યમાં કળિયુગ આવે અથવા તો જય દયાલ ગોવિંદકાજી આવે ને એ ગ્રંથો ગીતા પ્રેસમાં છાપે અને એમાંથી પૈસા મળે, વ્યાસજીને એવું હતું? ના, આવું કઈ નહોતું, કઈ જોતું નહોતું। એમને તો એટલું જ જોઈતું હતું કે હું એવા ગ્રંથોની રચના કરું જે ગ્રંથો રચાયા પછી જેમ જેમ કલયુગ નજીક આવે વ્યક્તિઓને ગ્રંથો માર્ગદર્શન કરે। તમારા ઘરમાં ભાગવત છે, તમારા ઘરમાં ગીતા છે, તમારા ઘરમાં રામાયણ છે, તો એના ઉપર ધૂળ ન ચડવા દો, એને દરરોજ ખોલો, સાથે બેસીને એકાદું પાનું વાંચો। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है गायत्री का भवतारिणी है गायत्री,
कली के कलुष को निवारण करती गायत्री है। कोई मां के शरण में पहुंचे तो सही। अपनी बात चाली रही है, बेनो ये गायत्री मंत्र जपવાનો નથી, માત્ર અને માત્ર ગાયત્રી મંત્ર જપવા માટેની આજ્ઞા છે, ગુરુ પાસેથી લીધેલો હોય। બ્રાહ્મણનું શરીર હોય, ક્ષત્રિયનું શરીર હોય, અથવા તો વૈશ્યનું શરીર હોય, અથવા તો તમારા ખભા ઉપર યજ્ઞોપવિત જનોઈ છે, તમે એનું નિયમપૂર્વક પાલન કરો છો તો તમારા માટે ગાયત્રી મંત્ર છે। બાકી તો સામાન્ય માટે થઈને પણ મહામંત્રો છે। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચે, ધુમ દુર્ગાય નમઃ, આવા અનેક મંત્રો છે, પણ ગાયત્રી મંત્ર નહીં। સાધના જેટલી ગોપનીય એટલું એનું ફળ વિશાળ। આપણે માળા કરીએ તો એની ઉપર વસ્ત્ર રાખીએ, એના ઉપર ગૌમુખી ઢાંકીએ, કેમ? તો કે માળા પણ ગુપ્તતા રીતે થાય। हमारी तपश्चर्या जितनी गुप्त रहेगी उतना उसका फल रहेगा। माइक ની અંદર બોલાવા મંડાણા ગાયત્રી મંત્રો, તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ વિશ્વ શાંતિના યજ્ઞો થઈ રહ્યા છે, તો આનાથી આ વિશ્વમાં શાંતિને બદલે આ યુક્રેન ને આ બધા ઉકાળા ક્યાંથી બહાર નીકળે છે? આ મહામારીઓ ક્યાંથી આવી રહી છે? देखिए, जैसे डॉक्टर ने कहा है कि ये दवा आपको इतने समय पर खाके पहले वो जो सूचित किया है उसी तरह से लेनी है। પણ આપણને એમ થાય કે ભૂલી ગયા હતા, કાલે ખાધી નહોતી, આજે લાવો 2 ટીકડી હારે ખાઈ લો। એ ચાલે? ન ચાલે। એ ખાઈએ તો એનું रिएक्शन आवे। बस वैसे ही जिन मंत्रों के जप की शास्त्रों में जिनको आज्ञा दी गई है, उसी प्रकार से, उसी ढंग से, उसी व्यवस्था से, उस मर्यादा से यदि मंत्र जाप हुआ तो उसका परिणाम शुभ होगा। हम सब भगवती से प्रार्थना करें, हे मां, आपके आराधन से हमारा बुद्धि का, चित्त का, मन का विकास हो और वो सही दिशा में प्रकाश पाए। हमारी बात चल रही है, श्रद्धा की प्राप्ति होती है शास्त्रों के श्रवण से।